कौन आपण जानिछंती हजार हजार वर्ष पूर्वरु आपणको एक एमिति मिछ कुहा जाइछि जहा आपणको जीवन को अपराध बोध भावना रे भरी देइछि। एक एपरि मिछ जहा आपणको प्राकृतिक इच्छा को पापर नाम देई आपणको मन रे भय सृष्टि करिछि। आज मु आपणको एक एपरि सत्य कहिया पई जाउछि जहा को सुनिला परे आपण नाराज होई पारंती, आपनको विश्वास होई न पारे। एमिति भी किछि लोक अछंती यह सुनिला परे तांको पाद तळु माटी मध्य खसी जाई पारे। बहुत कम लोक अछंती जो माने एहार वास्तविक तत्व को बुझी काम रे लगाई निजर जीवन परिवर्तन करदेवे। तेबे आसंतु ए वीडियो को आरंभ करिबा। एही वीडियो रे आपण जानिबा को यह पाइबे वास्तव रे ब्रह्मचर्य कौन। आज पर्यंत आपण जहा को ब्रह्मचर्य बोली भाबी आसिचंती ताहा कौन वास्तव रे ब्रह्मचर्य ना ब्रह्मचर्य ना आपण को भ्रांत धारणा हेची कि ताहा ही ब्रह्मचर्य। तेबे एही वीडियो रे वास्तविक ब्रह्मचर्य विषय आमे चर्चा करिबा। जेतेबेले आपण कोनोसी साधु संत बा प्रवचकों ठारू बाणी शुणी थांती बा कोनोसी धार्मिक पुस्तक पढ़ी थांती सेतेबेले आपनको प्राय गोटिए कथा बार बार शुणा को मिली थाए। काम वासना को त्याग कर, इंद्रियों को उपरे जीत हासिल कर एवं शरीर इच्छा को दमन कर। जदि आपण एहा करिवे नाही आपण हेउछंती पापी, आपण नरक को जिबे, आपण केबे भी मुक्ति पाई परिवे नाही। किंतु केबे आपण ए विषय रे भाबिचंती एक कथा सब केउठु आसिला एवं किए सबुर निष्पत्ति नेला। जेउ जिनिस प्रकृति हमको देइछि ताहा पुनी पाप। सबुठु बड़ प्रश्न जदि ए सब पाप तेबे भगवान हमको एपरी इच्छा देले कौन पाई। तेबे आसंतु आज आपन को यह पछरे थिबा असली कहानी जणाउछि। हजार हजार वर्ष पूर्वे जेबे आमर मनीष समाज गढ़ी उठुला सेतेबेले मनीष समाज को व्यवस्थित करिवार आवश्यक थिला, लोकन को नियंत्रण रे रखिबा आवश्यक थिला एवं यार सबुठारु सहज उपाय यह थिला कि लोकंकर प्राकृतिक इच्छा को अपराध सहित जोड़ी दबा। जेतेबेले आपण कौनसी मनीष को तार इच्छा पाई ताको अपमानित करदेबे से सर्वदा तल को मुंड करी रहिबो, से सर्वदा डरी डरी जीवन जीव एवं एक भयभीत मनीष को बहुत सहजरे नियंत्रित करा जाई पारे। सर्वप्रथमे यह जानतु कि काम वासना कौन। काम वासनार अर्थ केवल शारीरिक इच्छा को पूर्ण करने नुहे, यह जीवनर मूल शक्तिर भंडार। यह नूतन जीवन सृष्टि करिथाए। कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान सबुकिछि एही शक्तिर परिणाम। जेतेबेले कौनसी कवि तार सुंदर कवितारे मनमुग्ध कराई थाए, कौनसी चित्रकार तार स्वप्नर दुनिया को तुली रे प्रकाश करि थाए, कौनसी संगीतकार आत्मा को स्पर्श कला भली संगीत बजाए। यह सबु सही शक्तिर प्रभाव द्वारा होई थाए बा सही शक्तिर रूपांतरण। किंतु आपण को कौन कहा गला? यह पाप, यह नरकर द्वार, यह विषय रे भाबिबा मध्य पाप। थरे चिंता करंतु जदि प्रकृति आमको यही इच्छा देइछि एवं यह बहुत शक्तिशाली मध्य, तेबे कौन प्रकृति भूल करिछि? भगवान जे संपूर्ण सृष्टिर मालिक ए सृष्टि को जे निर्माण करिछंती कौन से केबे भूल होइथिबे? नुहे ना। जदि भगवान भूल नुहंती तेबे समस्या केउठी? समस्या तो सही चिंताधारा रे जहाँ आमको शिक्षा दिया जाइछि। आसंतु एबे आमे कथा हबा असली आध्यात्मिकता विषय रे।
ଆପଣ କେବେ ଖଜୁରାହ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଚୀରମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? କାମ କଳାମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ। ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ତାହା ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନରେ। ତାମାନେ କ'ଣ ଏହା ପାପ? ନା, ପାପ ନୁହେଁ। ତାହା ଜୀବନର ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ତାହା ତ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା କି କାମ ହିଁ ଜୀବନର ପବିତ୍ର ଅଂଶ। ଆମର ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଥରେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। କାମସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମହର୍ଷି ବତ୍ସାୟନ, ଜଣେ ଋଷି, ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏପରି ପୁସ୍ତକ କାହିଁକି ରଚନା କଲେ? କାରଣ କାମକୁ ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିର ମିଳନ ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରଚନା ପଛରେ ଥିବା ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳନ, ଏହା ପାପ କିପରି ହୋଇପାରେ? ଏହା ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁକ୍ରମେ ଯେପରି ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ବଢ଼ିଲା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦମନ, ଲଜ୍ଜା, ଅପରାଧବୋଧ ଏହିସବୁରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ କି କାମ ବାସନା ଭଲ କି ଖରାପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ହେବା ଉଚିତ, ଆମେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କେବଳ ଉପଭୋଗ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନରାତି ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହଁ, ଏହା ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ନୁହେଁ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିବେ, ତନ୍ତ୍ରରେ କାମ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଅଂଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଶରୀରର ଚକ୍ରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ଏହା ପାପ? ନୁହେଁ ନା, ଏହା ତ ସାଧନା ଅଟେ। ତେବେ ଅସଲି ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଅସଲି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଦମନ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦବାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇ ଫେରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଇଚ୍ଛା ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ସାଥିରେ ହିଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆପଣ କେବେ ବି ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଭୋକ ଖରାପ ନୁହେଁ, କି ନିଦ ବି ଖରାପ ନୁହେଁ, ତେବେ କାମ ବାସନା କିପରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ? ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷର ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଅତିରୁ ଇତି ସର୍ବଦା ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦିନସାରା କେବଳ ଖାଉଥିବେ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ। ଯଦି ଆପଣ ଦିନସାରା କେବଳ ଶୋଇ ରହୁଥିବେ, ତେବେ ତ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ କାମ ବାସନାରେ ଫସି ରହିବେ, ତେବେ ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଖରାପ। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସେହି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ କାମ ବାସନାକୁ ପାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସତରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ? ନା ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଦବାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବେ ଅନେକ ଖବର ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଧର୍ମଗୁରୁ
ଖରାପ କାମ କରୁଥିବାର ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦମନ କୌଣସି କାମ କରେ ନାହିଁ। ଦମନ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବିକୃତି ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଅସଲି ସାଧୁ ସେ ନୁହେଁ ଯେ ତାର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଲଢ଼ିଥାଏ। ଅସଲି ସାଧୁ ତ ସେ ହୋଇଥାଏ ଯେ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିଥାଏ ଓ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗାଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ, ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ, ସନ୍ତୁଳନ। ଏହା କେବଳ କାମବାସନା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଉଠୁଛି କି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କାମବାସନାକୁ ଦମନ କରିବା? ନା, ଅସଲି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏହା କି ନିଜ ଊର୍ଜାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ବା ସଠିକ୍ କାମରେ ଲଗାଇବା। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମରେ ଚାରଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଇଚ୍ଛାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଊର୍ଜାକୁ ବା ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ନ କରି କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ତମ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ବା ଧ୍ୟାନ କେବଳ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲଗାଇବା। ଜଣେ କଳାକାର ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ କଳାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଜିଯିବା। ସେହିପରି ଜଣେ ଖେଳାଳି ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଖେଳରେ ଲଗାଇବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦମନ ନୁହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜର ଅଶାନ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଏକ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କାମନାକୁ ପାପ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ନା, ସେ କହିଥିଲେ ଏହା ଶକ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଏକ କୌଶଳ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଊର୍ଜା ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ସେହି ଊର୍ଜାକୁ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆପଣ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ କି ପ୍ରେମ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦିନସାରା ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଦିନସାରା ଫାଲତୁ ଚିନ୍ତାରେ ଫସି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ କି କାମବାସନା ପାପ କି ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ହେବା ଉଚିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସେହି ବଡ଼ ମିଛ ଉପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣ କାମବାସନାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନରୁ ଦୂରାଇବା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଞ୍ଚିବା। ନିଜର ସମସ୍ତ ଭାବନାକୁ, ନିଜର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା, ଏହା ହୋଇଥାଏ ବାସ୍ତବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଜୀବନ ଏକ ନଦୀ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସେହି ନଦୀକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ରୋକିବେ, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ବହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା'ର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ,
ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନଦୀ ଚାଷକୁ ପାଣି ଦେଇପାରିବ, ବିଜୁଳି ତିଆରି କରିପାରିବ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ବାସ୍ନା ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି। ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ଏହିପରି ରୂପେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ।